جو پارٹی چاہ رہی ہے اپنی گورنمنٹس قربان کر دی ہیں الیکشنز کروانے کے لیے، وہ انتشار کیوں چاہیں گے؟ انتشار تو وہ چاہیں گے جو جرائم پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو خوف آ رہا ہے الیکشن سے. وہ چاہیں گے ہر قسم کا حربہ استعمال کریں گے الیکشن نہ ہو. جو آپ دیکھ رہے ہیں اب سپریم کورٹ کے ججز پہ پریشر ڈالا ہوا ہے، صرف ایک مقصد ہے کہ الیکشن نہ ہو. تو الیکشن سے بھاگتے ہوئے ان لوگوں نے ہمارے اوپر جو تشدد کروایا اس محسن نقوی کے ذریعے، جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر یعنی لوگوں کو پکڑ، کسی پولیٹیکل پرزنر کے اوپر آج کا پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتائیں، انگریز کی تاریخ اٹھا لیں، پولیٹیکل پرزنرز کے اوپر بھی کبھی ایسے کیا گیا کہ ان کو ٹارچر کیا گیا، تشدد کیا گیا؟ یہاں ہمیں لوگ پکڑتے ہیں. میں نے انٹرویو کیا، جو لوگ چھوٹے ہیں باہر، وہ کیا کہتے ہیں جی، پہلے تو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں پولیس سے کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، نامعلوم افراد آ جاتے ہیں اور نامعلوم افراد بعد میں تشدد کرتے ہیں ان پہ. جس سے ہم نے پوچھا، اعظم سواتی، شہباز گل، ابھی حسان نیازی، سوشل میڈیا کے لوگ، وہ سارے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس، اس کے بعد حوالے کر دیتی ہے نامعلوم افراد کے، اور وہ ایسا یعنی ہمارے لوگوں کو ایسے رکھتی ہے جیسے کوئی ہم دہشت گرد ہیں. وہ لوگ جو الیکشن چاہتے ہیں ان کے اوپر پہلے ان کے اوپر انتشار کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، ادھر سے انہی کو اٹھا کے انہی کے اوپر FIRs، اور پھر ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے. تو کیا یہ لوگ اب یہ جو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، نان ریپرزینٹیٹیو ہے، الیکٹڈ نہیں ہے، کیا اس کو یہاں بٹھائیں گے آپ اکتوبر تک؟ اور اکتوبر پہ ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ آپ سوچیں، یہ فنڈز دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے نہیں کیا. ظلم علیحدہ، یہ اور بھی چیزیں جو کر رہے ہیں وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے نہیں کی. تو یہ جو ان کے لیے تو یاشی ہوگی کہ ہم نے گورنمنٹ گرائی سوچ کے 90 دن میں انہوں نے اپنے لوگ مسلط کر دیے اوپر. ساری ادھر فضل الرحمان کی حکومت ہے، ادھر یہ شہباز شریف کی حکومت ہے، اور شہباز شریف کی حکومت میں بھی چن کے وہ لوگ ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ سخت ہمارے مخالف ہیں، اور ان کے ذریعے یہ کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے لوگوں کو جس طرح آپ یہ پکڑ کے اٹھا رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں. اظہر ماشوانی 8 دن 7 دن کے لیے غائب ہو گیا، اس کی فیملی میرے پاس، بہن آئی میرے پاس، بیوی آئی، بھائی آیا، حیران پریشان کہ جی کدھر غائب ہو گیا. سب خوف زدہ کہ کہیں مار نہ دیں، ضلع شاہ کی طرح. ضلع شاہ کو بھی پکڑ کے پہلے اٹھا کے لے گئے اور اس کے بعد اس کے اوپر تشدد کر اس کی ڈیڈ باڈی پھینک دی سڑک کے کنارے پہ. تو یہ سوشل میڈیا کے لوگوں کیوں پکڑ رہے ہیں؟ یہ اس لیے پکڑ رہے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے جب سے ہماری حکومت گئی ہے میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن کر دیا، ہمیں میڈیا کا بلیک آؤٹ کروا دیا. جو چینلز ہمیں دکھاتی تھی ان کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا. ان چینلز کے اوپر اتنا پریشر ڈالا کہ آج کوئی بھی چینل نہ مجھے دکھاتی ہے نہ یا ہمارا موقف دکھاتی ہے. جب انہوں نے ہمارا سارا مینار پاکستان جو تاریخی جلسہ ہوا، جو اتنی زیادہ رکاوٹیں، پہلے لاہور بھی سیل کر دیا، اندر سے بھی مینار پاکستان سیل کر دیا، اس کے باوجود جب پبلک نکلائی انہوں نے ٹی وی پہ بلیک آؤٹ کروا دیا. اور کس نے دکھایا؟ سوشل میڈیا نے. کہ کیا یہ جو سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ابھی بھی ہمارے کراچی کے سوشل میڈیا کے لوگ غائب ہیں، جو بلوچستان سے کوئٹہ سے اٹھایا گیا، اس کو کیا انہوں نے کیا پکڑ کے کہ وہ آ کے کہتا جی میں تو کسی پارٹی کے ساتھ ہی نہیں ہوں. کیونکہ کوشش تو یہی ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف سے لوگوں کو دور کیا جائے، وہی کہ ہمیں کمزور کیا جائے اور آخر میں جب بالکل کمزور ہو جائے تو تب الیکشن کروا دیں. تو ساری گیم تو یہ ہے. تو یہ سپریم کورٹ میں یہ جو ہو رہا ہے سب کچھ، یہ جو PDM کا ہے، اس کے پیچھے صرف ایک چیز ہے کہ الیکشنز تب ہوں گے جب PTI کرش ہو جائے گی. یہ نٹ شیل میں سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہی سارا جو میرے گھر پہ جو انہوں نے اٹیک کیا، اور میں یہ کہہ دوں کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں اس کے اوپر، کیونکہ ہم نے وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ سارا پروسیجر ان کا غلط تھا. جو انہوں نے میرے گھر آ کے 14 کو 26 گھنٹے اٹیک کیا، ہزاروں پولیس رینجرز، بتر بند گاڑی، یعنی جس طرح کوئی
कितना बड़ा दहशतगर्द छुपा हुआ है। सारा अटैक गैर कानूनी था। हमने एक एक चीज देखी है कि इन्होंने कोई भी चीज पूरी नहीं की। अगर किसी को वारंट गिरफ्तारी देना भी है तो उसका तो तरीका लिखा हुआ है कानून के अंदर, कुछ नहीं किया इन्होंने। जब और खास तौर पे जब एक अदालत में लेके जाना था तो पहले ही मैं कह रहा था मैं अदालत में जा रहा हूं, तो अगर मैं अश्योरिटी बॉन्ड दे देता है मेरा वकील तो ये अरेस्ट नहीं कर सकते थे। ये जान के इन्होंने वो अश्योरिटी बॉन्ड ही नहीं लिया, ताकि इन्होंने जब इतना अटैक करके मुझे उठाना था यहाँ से और उठा के जेल में ले जाना था, और कि यहाँ से उठाएंगे जान खतरे में है और कितनी देर जेल में रखते हैं, मकसद क्या है। कोई गवर्नमेंट को तो कोई ट्रस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि जुराइम पेशा लोगों की गवर्नमेंट है। तो मैं आखिर में मैं अपनी सारी कौम को आज कहना चाहता हूँ कि देखें ये जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, मैं सारी कौम को तैयार करना चाहता हूँ एक चीज। देखें एक कौम की जिंदगी में ना ऐसे ऐसे टाइम आ जाता है जिनको डिफाइनिंग मोमेंट्स कहते हैं, फैसला कुन वक्त। इस वक्त कौम को खड़ा होना चाहिए कानून और आइन के साथ। कानून और आइन के साथ बड़ा वाज़ेह है कि इस वक्त 90 दिन की इलेक्शन कानून और आइन कहता है। हमने अपनी गवर्नमेंट्स 90 दिन के जो आइन की शिक है उसके मुताबिक डिसॉल्व की थी। अब इससे जो निकल रहे हैं ये इतना खतरनाक है क्योंकि ये 90 दिन का कह के 11 साल हो चुका है पाकिस्तान से। भाई क्यों अक्टूबर में क्यों इलेक्शन हो? अगर आज पैसे की कमी हो तो अक्टूबर में ज्यादा कमी हो सकती है। अगर आज सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, कोई फिक्र नहीं, 3-4 धमाके करवा के अक्टूबर में भी ठीक नहीं होगा तो वो और आगे चला जाए। तो इसका तो कोई आखिर ही नहीं है। जब आप बाहर निकलते हैं आइन से तो कानून तो खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ताकतवर फैसला करेगा कि कौन सी आइन की शिक उसने इस्तेमाल करनी है और कौन सी रद्द कर देनी है। साफ कायम किया था, रूल ऑफ लॉ कायम किया था, उसके बाद खुशहाली आई थी। पहले रूल ऑफ लॉ फिर खुशहाली। डेनमार्क और पाकिस्तान सामने आपके, वो खुशहाल मुल्क है, यहाँ गरीब मुल्क है। वसाइल यहाँ ज्यादा है क्योंकि जंगल का कानून है। और ये आपके सामने जो हो रहा है, जो पीडीएम ने किया है, ये जंगल का कानून है। इसी नवाज शरीफ ने जो लंदन में एक मफरूर सजाए याफ्ता वहां बैठ के फैसला कर रहे हैं कि जी हम ये मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब हैं कौन नहीं मानेंगे? इसी नवाज शरीफ के पास जब कंटेम्प्ट इसके ऊपर लगने लगी थी जस्टिस सजाद अली शाह ने, तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि इसकी कोई तारीख नहीं मिलती दुनिया में कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। और ये जो फिर आखिर में जो जजेस को खरीदा गया कोयटा बेंच को, इन्होंने पैसे चलाए थे। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस के ऊपर पैसा चल रहा है, मैं ये कभी नहीं कहूंगा। और मैं जानता हूं दोनों तरफ ऐसे जजेस हैं जिनकी बड़ी हाई रेपुटेशन है, इस मुल्क में रिस्पेक्ट है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। लेकिन मैं नवाज शरीफ को जानता हूं कि सारी जिंदगी इसने रिश्वतें दे दे के, इसने लोगों को खरीद के, धमका के, डरा के, माफिया स्टाइल, जो जस्टिस खोसा ने कहा था सिसिलियन माफिया, ये माफिया ऑपरेशन होता है। जो जज को करना टेपें बना लिया उनके ऊपर, कभी टेप रिलीज कर दी, कभी फैमिली पे अटैक कर दिया। पॉलिटिशियन नहीं पसंद तो ऊपर से जहाज से तस्वीरें नंगी फेंक दी। जो किताब किया उसके लिए अदारे कमजोर किए, क्योंकि अगर मजबूत अदारे हो आप पैसा चोरी नहीं कर सकते और लॉन्डर नहीं कर सकते बाहर। पहले उनको कमजोर किया अदारों को। उसके बाद एनआरओ लेने के लिए फिर दूसरी जद्दोजहद की, उसके लिए हर किस्म की इन्होंने जोर लगाया एनआरओ लेने का। बैरूनी साजिश में मिलकर इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई एनआरओ लेने के लिए, वो ले लिया। अब सारी कोशिश क्या है कि किसी न किसी तरह इमरान खान को बाहर रखो ताकि एनआरओ बच जाए इनका, ताकि जो इनको 1100 अरब रुपए के अपनी चोरी इनको माफ कर दी गई थी, वो डर लगा हुआ कि वो आ गया तो शायद वो फिर से खतरे में पड़ जाए। तो इनका मकसद पाकिस्तान नहीं है, ये तो बैठे बाहर हैं, अरबों डॉलर इनका बाहर पड़ा है। इनको क्या फिक्र कि पाकिस्तान में इस वक्त लोग आटे की लाइनों में बेचारे मर रहे हैं, क्योंकि इनकी इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। इनकी फॉरेन पॉलिसी वो है जो इनका पैसा बचा सकती है, वो पाकिस्तान के लोगों की, अवाम के मफादात की हिफाजत नहीं करेगी। ये कुछ भी कर सकते हैं अपने पैसे बचाने के लिए। तो आज पाकिस्तानी कौम में आप सबको कहता हूं, ये वो वक्त है कि आपने अगर इस मुल्क के आइन
और कानून के साथ आप ना खड़े हुए तो ये जिस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं वो मुल्क रहने के काबिल नहीं रह जाएगा। वो डाकू ये ताकतवर ऊपर बैठ के मुल्क के ऊपर फैसले करेंगे कि कौन सा कानून इन्होंने मानना या नहीं मानना। तो मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूं कि आप तैयार रहो। अपने आइन और कानून की हिफाजत करने के लिए आपको सबको तैयार होना चाहिए। हम सबको अगर निकलना सड़कों पे हिफाजत करने के लिए आपको सबको तैयार होना चाहिए। हम सबको अगर निकलना सड़कों पे निकलना चाहिए। मैं वुकला को खास तौर पे कह रहा हूँ, आपके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको आज कहता हूं कि ये असल में हकीकी आजादी की जहाद है। आजादी आती है इंसाफ से। इंसाफ आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इस वक्त कोई फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान में नहीं है। ये जो 3100 हमारे वर्कर्स पकड़े हैं, ये किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं हो सकता। किसी को भी कानून उसकी हिफाजत नहीं करेगा। शुक्रिया।